Good morning, friends. Today we will discuss about one more family, Amaranthaceae. तुम्हाला माहिती असलेले मेंबर्स आहे अमरांथेसीचे. कुरुडू म्हणून असते, समोर तुमच्या फोटो आहे कुरुडू, आघाडा, काटेमाठ किंवा माठभाजी है ना. आणखीन तुम्हाला माहिती असलेलं राजगिरा, या अमरांथेसी फॅमिलीचे हे मेंबर आहेत. We'll see systematic position of Amaranthaceae according to Bentham and Hooker's classification system. They treated Amaranthaceae in division Phanerogams, means flowering plants, under class Dicotyledone. The seeds are with two cotyledons, taproot system is there and reticulate venation is there. Pentamerous to tetramerous flowers are also there. So they are included under the class Dicotyledone. Subclass Monoclymede. In Dicotyledone, in class Dicotyledone, there are three subclasses according to Bentham and Hooker classification system. First one is Polypetalae, from where we discussed family Leguminosae. Second subclass is Gamopetalae, from which we have already discussed about Asteraceae, and this is class third, Monoclymede. Polypetalae, it means petals are free, and in Gamopetalae, petals are fused with each other, whereas in Monoclymede, petals are not able to distinguish between sepals. So calyx and corolla cannot be differentiated into two distinct whorls. Both the calyx and corolla, they remain as it is, or they remain same. There is no differentiation between sepals and petals. साधारणतः काय असते, बाहेरचं जे लेअर असते, it's somewhat reduced, greenish in color or dull in color and protective in function, whereas inner perianth whorl is somewhat large, showy, attractive in structure. So they can be differentiated into calyx and corolla. Here in Monoclymede, all the families where calyx and corolla cannot be differentiated into two distinct whorl, they are treated under subclass Monoclymede. Then series कर्व एम्ब्रिई. कर्व म्हणजे वाकडा, एम्ब्रिई म्हणजे एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो इज कर्व्ड इन फॅमिली Amaranthaceae. There are no orders. In Monoclymede, there are only 7-8 series according to Bentham and Hooker classification system. There are only series, 7 to 8 series are there, and they are not further classified into orders. सेरीजच्या खाली डायरेक्ट फॅमिलीज त्यांनी ॲड केलेल्या आहेत. ऑर्डर नावाची हायरार्की किंवा रँक ही मोनोक्लायमेडीमध्ये नाही आहे, आणि तशीच ती मोनोकॉटमध्ये पण नाही आहे. हां, मोनोकॉट आणि मोनोक्लायमेडी याच्यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही कधी. मोनोक्लायमेडी ही डायकॉटमधली सब क्लास आहे. मोनोकॉट हा क्लास आहे दुसरा, डायकॉटच्या अपोजिटचा दुसरा क्लास आहे. तर या दोन्हीमध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका. सो फॅमिली Amaranthaceae, which is under curve embryo. This family Amaranthaceae can be distinguished by scaraceous or papery bracts. Bracts असतात scaraceous किंवा papery, and they are persistent. या कॅरेक्टरवरनं Amaranthaceae is differentiated, can be differentiated from other families, similar families, other similar families. It's fairly large family. There are 72 genera in family Amaranthaceae, and nearly 1000 species of Amaranthaceae are there. It is worldwide in distribution, that's why it is called as cosmopolitan in distribution. Mainly, diversity centers of Amaranthaceae are Central Africa and America. Tropical Central Africa and America, you can observe many members of family Amaranthaceae.
Here in India also, there are fairly large number of members of Amaranthus are there. Then we will discuss about silent features or diagnostic features of family. All the members of family, they are herbaceous or small shrubs. There are no lianas, there are no climbers, there are no trees वगैरे काहीच नाही आहेत. सगळे आहेत ते स्मॉल हर्बेशियस किंवा स्मॉल श्रब अशा टाईपचं त्यांचं हॅबिट असतं. स्टिप्युल्स आर ऑलवेज ॲब्सेंट. ॲस्ट्रेसीमध्ये पण स्टिप्युल ॲब्सेंट असतो, याच्यामध्ये पण स्टिप्युल ॲब्सेंट असतो. फ्लावर्स आर स्मॉल, ऑफन ग्रीनिश, देअर इज नो पेटल. पेटल नाही आहे. पेटल म्हणजे काय, कलरफुल पेरियांचा वर्ल म्हणजे करोला, आणि त्याचा एक मेंबर म्हणजे पेटल. हिअर इन ॲमरॅन्थेसी पेरियांथ कॅनॉट बी डिफरन्शिएटेड इन टू कॅलिक्स अँड करोला, सो पेटल्स आर ॲब्सेंट. मोनोक्लायमेडी याला दुसरं एक नाव असतं अपेटॅली, पेटल्स ॲब्सेंट. पण बेंथमन होकरनं मोनोक्लायमेडी यूज केलं, म्हणून मी क्लासिफिकेशनमध्ये मोनोक्लायमेडीच असंच म्हटलं आहे, आणि त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं पण नाही. अपेटॅली पण म्हणता येतं त्याला म्हणून. देन फ्लावर्स आर सबस्टेंडेड बाय स्कॅरेशियस ऑर पेपरी ब्रॅट, म्हणजे प्लास्टिकसारखी ट्रान्सपरंट असे ब्रॅक्ट्स असतात फ्लावरच्या खाली खूप सारे. पेरियांथ इज ऑल्सो पेपरी, पेरियांथ पण एकदम पातळ पेपरसारखा असतो. अँड स्टॅमिन्स आर अपोजिट विथ पेरियांथ लोब, प्रत्येक पेरियांथ लोबच्या अपोजिटला स्टॅमिना असतो, नॉट ऑन अल्टरनेट पोझिशन. स्टॅमिन्स और फिलामेंट्स दे आर स्लाइटली कोनेट ॲट बेस. हे फिलामेंट्स आहेत ना, ते बेसला एकमेकाला चिटकलेले असतात, आणि नंतर वरती जाऊन प्रत्येक अँथर सेपरेट होतो किंवा फिलामेंट सेपरेट होतो. बेसिकली दे आर कोनेट. कोनेट मीन्स फ्युज्ड. Staminodes are also reported in family. Gynoecium is of 2 to 3 carpels, ovary always superior. Fruit is article or capsule which is subtended by bracts or perianth, enclosed by persistent perianth. Embryo is curved. Major genera are Gomphyra, गॉम्फ्रिना नावाचा एक मेजर जीनस आहे या फॅमिलीमधला. आपल्याकडे गॉम्फ्रिनाचे 2-3 स्पेसिस मिळतात. गॉम्फ्रिना हे राईट साईडला जे ग्लोब्युलर हेड दिसतोय ना रेड कलरचा, राईट साईडचं फ्लावर हे गॉम्फ्रिनाचंच आहे. अल्टरनायन्थेरा म्हणजे त्याला चिबूक काटा किंवा चिमुक काटा असं म्हटलं जातं. अल्टरनायन्थेरा टनेला, अल्टरनायन्थेरा सेसेलिस, अल्टरनायन्थेरा पंजन्स, अशा खूप साऱ्या अल्टरनायन्थेराच्या वीड स्पेसिस महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये सापडतात. सो अल्टरनायन्थेरा, देर आर नियरली अबाउट 100 स्पेसिस ऑफ अल्टरनायन्थेरा. देन इरिसिन 80 स्पेसिस आर देअर, अमरॅन्थस 60 स्पेसिस आर देअर, अँड इन सेलोशिया 55 स्पेसिस ऑफ सेलोशिया आर देअर in the world. Now we'll discuss description of family. As I told you, they are herb or small shrub. Rarely 1 or 2 member will be climbing. Otherwise, most of the members or all the members of family Amaranthaceae, they are herbaceous or small shrubs in habit. Leaves are alternate also, they are opposite also. There is no stipule. Stipule is always absent. They are herbaceous, sometimes aggregated at base. तर टिलोटस नावाचा एक जीनस असतोय याच्यामध्ये, त्याच्यात रोजेट लिव्ज असतात, जमिनीवरतीच असे ॲग्रिगेट झालेले लिव्ज असतात. सो समटाइम दे आर ॲग्रिगेटेड ॲट बेस. दे आर petiolated or they are sessile, they are simple. Always their leaves are always simple. Entire stipule is absent. So compound or dissected leaves are not reported in family Amaranthaceae. Inflorescence. Basically, cymose inflorescence is common in family Amaranthaceae. You can observe spikes also, you can observe panicles also, and in every inflorescence you can see
clearly you can see the presence of persistent bracts and bracteoles on the inflorescence. बरोबर. ब्रॅक्ट म्हणजे काय आणि ब्रॅक्टिओल म्हणजे काय सांगतोय तुम्हाला पहिले. लीफच्या बेसला एक लीफ लाईक अपेंडेज असतं किंवा एक अपेंडेज असतं. ते फिलिफॉर्म असू शकतं, थॉर्नी असू शकतं किंवा लीफ लाईक असू शकतं. त्या लीफच्या बेसला असणाऱ्या अपेंडेजला म्हणायचं स्टिप्यूल. आणि फ्लावरच्या बेसला सुद्धा एक लीफ लाईक अपेंडेज किंवा फिलिफॉर्म म्हणजे धाग्यासारखं किंवा थोड्याशा काट्यासारखं असं काहीतरी अपेंडेज असू शकतं फ्लावरच्या बेसला, त्याला म्हणायचं ब्रॅक्ट्स. तर ब्रॅक्ट्सचं उदाहरण तुम्हाला मी सांगितलेलं आबोलीची फुलं किंवा काटे कोरांटी माहिती आहे तुम्हाला, कोरांटीची फुलं, आबोलीची फुलं, त्यांच्या खाली जे ग्रीन कलरचं असतं ना लीफसारखं, त्याला म्हणायचं ब्रॅक्ट्स. आणि ब्रॅक्ट्स असताना त्याच्यापेक्षा छोटा एखादा ब्रॅक्ट असेल तर त्याला म्हणायचं ब्रॅक्टिओल. सो ब्रॅक्ट्स अँड ब्रॅक्टिओल्स आर देअर अँड दे आर पर्सिस्टंट. ब्रॅक्ट्स अँड ब्रॅक्टिओल्स आर देअर. आता स्पाईक म्हणजे कुठला इन्फ्लोरसन्स? स्पाईक म्हणजे रेसिम वेअर फ्लावर्स आर ससाईल. तुम्ही कुरडूचा जर इन्फ्लोरसन्स बघितला तर इट इज कॉल्ड ॲज स्पाईक. त्याच्यात कसं आहे, मध्ये एक पेडंकल असतो आणि त्याच्यावरती फ्लावर्स अरेंज झालेले असतात. ते पण यंगर टुवर्ड द अपेक्स अँड ओल्डर टुवर्ड द बेस अँड ऑल दीज फ्लावर्स आर ससाईल. So such raceme with sessile flowers are called as spike. Raceme with branches are called as panicles. म्हणजे ब्रँच्ड रेसिम असेल ना त्याला म्हणायचं पॅनिकल. आणि सायमोज इन्फ्लोरसन्स तुम्हाला माहितीच आहे, वेअर ओल्डर फ्लावर्स आर टुवर्ड द अपेक्स आणि यंगर फ्लावर टुवर्ड द बेस, अशा इन्फ्लोरसन्सला म्हणायचं सायमोज इन्फ्लोरसन्स. देन विल सी flowers. Flowers are small, greenish, they are bisexual, rarely unisexual. Gomphrena काही स्पेसिस आहेत त्याच्यामध्ये युनिसेक्शुअल फ्लावर्स आर देअर. फ्लावर्स आर ॲक्टिनोमॉर्फिक, ऑलवेज ॲक्टिनोमॉर्फिक. नो झायगोमॉर्फिक फ्लावर you will be able to observe in family Amaranthus. Then ovaries superior, so flowers are hypogynous. Hypo म्हणजे below, gynous म्हणजे gynoecium. The floral whorls like calyx, corolla, androecium, if they are arising from the base of ovary, below the ovary, then such flowers are called as hypogynous flower. So, in entire family Amaranthaceae, all the flowers are hypogynous. Then, perianth. आता या पेरियांतमध्ये काय, पेटल्स absent. So perianth is represented by tepals which are sepaloid. सेपल सारख्या दिसणारे टेपल्स असतात. म्हणजे काय, देर इज नो शोई फ्लोरल व्हर्ल. शोई फ्लोरल व्हर्ल नाही आहे, पेटल्स अब्सेंट आहेत. जे काही दिसतं ते सेपल सारखं दिसतं. सेपल्स 3 ते 5 असतात. दे आर फ्री ऑर युनायटेड विथ इच अदर. टेपल्स दे आर 3 to 5. They are sometime free, they are sometime united. Usually they are persistent, they remain as it is in fruiting condition also. Persistent म्हणजे काय, परमनंट. ते फ्लावरचं फ्रूट जरी तयार झालं तरी ते टेपल्स त्या फ्रूटला तसेच चिटकून असतात. काही ठिकाणी तर कॅप्सूल जी आहे ना, ती कॅप्सूलसुद्धा या टेपल्सनं इनक्लोज केलेली असते. समटाईम ॲक्रेसंट, समटाईम मॅक्रेसंट. म्हणजे काय, ॲक्रेसंट म्हणजे काय, टेपल्स ड्युरिंग द फ्रुटिंग कंडिशन दे इनलार्जेस, इज कॉल्ड ॲज ॲक्रेसंट कॅलिक्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वांग्याचं फूल आहे. वांग्याचं फूल असताना त्याचे सेपल्स आहेत ना ते बारीक असतात, पण वांग्याचं ज्यावेळेस फ्रूट तयार होतं त्यावेळेस त्याचे सेपल्स ते साईज वाढते. यांना म्हणायचं ॲक्रेसंट सेपल्स. गॉट इट. सो समटाईम दे आर ॲक्रेसंट इन फ्रूटमध्ये ते वाढतात. युजली ड्राय अँड स्कॅरेशियस ऑर पेपरी. दे आर युजली ड्राय ऑर पेपरी. Androecium. Androecium is made up of 5 stamens, rarely 3 or even 6 to 10 stamens are also there. They are opposite with the tepals. आता हे काय शब्द आहे अपोजिट आणि अल्टरनेट. सांगतो मी तुम्हाला.
फ्लोरल वर्ल्डमध्ये म्हणजे कॅलिक्स करोला किंवा पेरियांत काही धरा तुम्ही, जर पेटलच्या मध्यभागी स्टॅमिन येत असेल, म्हणजे पेटल आहे, पेटलच्या सेंटरमधनं स्टॅमिन येत असेल तर त्याला म्हणायचं अपोजिट स्टॅमिन. जर दोन पेटलच्या मध्ये स्टॅमिन येत असेल तर त्याला म्हणायचं अल्टरनेट स्टॅमिन. कळतंय? सो हिअर इन फॅमिली एमरॅन्थेसी स्टॅमिन्स आर अपोजिट, म्हणजे टेपलच्या मध्यभागी स्टॅमिन येतो. देन फिलामेंट्स आर स्लाइटली कोनेट ॲट बेस. फिलामेंट्स आर स्लाइटली कोनेट, एकमेकाला चिटकलेले. दे फॉर्म्स अ ट्यूब ॲट द बेस, नॉट ॲट द टॉप ऑर अपेक्स. ठीक. ऑफन ॲडनेट टू टेपल्स, बरेच वेळेस ते टेपल्सला सुद्धा चिटकलेले असतात. पोलन ग्रेन्स आर मल्टीपोरेट स्पायनोलोज. मल्टीपोरेट म्हणजे काय? पोलन ग्रेनवरती खूप सारे पोर्स असतात, छिद्र असतात फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनमध्ये जर्मिनेशन होऊन त्याची जर्म ट्यूब बाहेर निघते आणि ते फर्टिलायझेशन करते. त्यासाठी पोलन ग्रेनवरती छोटी छोटी छिद्र असतात आणि याच्यात खूप सारे छिद्र असतात. बऱ्याचशा फॅमिलीजमध्ये पेंटापोरेट असतं, ट्रायपोरेट असते, ट्रायकॉल्पेट असते, पेंटाकॉल्पेट असते किंवा मोनोकॉल्पेट असते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पोलन ग्रेन मॉर्फॉलॉजी ज्यावेळेस तुम्ही शिकाल त्यावेळेस हे इन डिटेलमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. आत्ता सध्या तुमच्या लक्षात काय ठेवायचे? पोलन ग्रेनवरती खूप सारे पोर्स असतात. दे आर स्पायनुलोज, मीन्स त्यांच्यावरती थोडेसे काटे पण असतात. काटे काटे कशासाठी? स्पाईन म्हणजे काटा, स्पायनुलोज म्हणजे काट्याचं छोटंसं व्हर्जन. कशासाठी? फॉर पॉलिनेशन, फॉर dispersal of pollen from one plant, one flower to another flower, on one anther to another stigma. So they are pollinodes or ornamented. Staminodes are also reported, or staminodes are also present in few members of family Amaranthes. Usually staminodes are 1 to 3. Now we'll discuss gynoecium. Gynoecium of the family is of 2 to 3 united carpels. 2 to 3 carpels are there. They are fused and they form a syncarpous ovary. Ovary is always superior. It is unilocular. Locule usually with one ovule and placentation is basal. बेसल प्लासेंटेशन असणारं, सिंगल ओव्हल असणारं असं त्याची ओव्हरी असते. रेअरली देर आर मेनी ओव्हल्स लाईक सिलोशिया. सिलोशियामध्ये खूप सारे ओव्हल्स असतात. सिलोशिया म्हणजे काय? आपलं कुरडू. कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये तुम्ही आले, उजव्या हाताला बघितलं तर बरेचसे कुरडूचे तुरे आलेले असतात वरती. शेळ्यांना खूप आवडतात कुरडू. तर ते याच्यामध्ये खूप सारे ओव्हल्स असू शकतात, आहेत. स्टाईल्स 1 to 3, 1 ते 3 स्टाईल्स असतात. बेसपासून स्टाईल वेगळ्या झालेल्या असतात सिनकार्पस ओव्हरी असून सुद्धा. फ्रूट इज सर्कमसेसाइल कॅप्सूल, म्हणजे कॅप्सूल विच इज इन्क्लोज्ड इन पेरियांथ. पर्सिस्टंट पेरियांथ म्हणजे पर्सिस्टंट टेपल्सच्या मध्ये हे कॅप्सूल इन्क्लोज झालेले असते. समटाईम इट इज नट और समटाईम इट इज युट्रिकल. ठीक. सीड्स आर लेन्स शेप्ड विथ कर्व और स्पायरल एम्ब्रियो. कर्व म्हणजे कोमासारखा, कोमा आपण कोमा देतो ना सोल्पिओराम, त्यासारखा कर्व म्हणजे वाकडा असा एम्ब्रियो असतो. अँड एंडोस्पर्म इज अब्सेंट. एंडोस्पर्म इज अब्सेंट इन अमरॅन्थेसी. नाउ विल डिस्कस इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ फॅमिली अमरॅन्थेसी. जरी छोटी फॅमिली वाटत असली तरी बऱ्यापैकी इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट फॅमिली आहे. देर आर मेनी और सेव्हरल ऑर्नामेंटल प्लांट स्पेसेस इन फॅमिली अमरॅन्थेसी. सिलोशिया क्रिस्टॅटा म्हणून एक प्लांट असते. राईट साईडला जे दिसत आहेत ना, रेड कलरचा किंवा येलो किंवा पिंक अशा कलरचे जे गुच्छ दिसत आहेत ना, ते आहे सिलोशिया क्रिस्टॅटा. आपल्याकडे त्याला म्हणतात कॉक्सकोम्ब. कॉक्सकोम्ब म्हणजे कोंबड्याचा तुरा. कोंबड्याचा तुरा. कोंबड्याच्या तुऱ्यासारखं फ्लावरच्या त्या प्लांटच्या टॉपला जर स्ट्रक्चर तयार होत असेल कोंबड्याच्या तुऱ्यासारखं, तर ते असते सिलोशिया क्रिस्टॅटा, कॉक्सकोम्ब. यू कॅन सर्च और यू कॅन गुगल इट. यू विल कम टू नो दॅट दिस प्लांट आय ऑलरेडी नो दॅट
coxcomb is there in my house, but I was not knowing its name. Then Amaranthus, many species of Amaranthus, they are ornamental also. Gomphrena, गोम्फ्रिना म्हणजे ग्लोब ॲमरंथ, हे समोर जे दिसते पिंक कलरचं फ्लावर, म्हणजे डावीकडून दुसरं आपल्या सिलोसियाच्या शेजारी किंवा कुर्डूच्या शेजारी जे गुलाबी रंगाचं फ्लावर दिसते त्याला म्हणायचं ग्लोब ॲमरॅन्थ, गोम्फ्रिना. गोम्फ्रिना असं त्याचं नाव आहे. देन फ्यू स्पेसीज ऑफ इरिसिन इज ऑल्सो ऑर्नामेंटल वन. त्यानंतर काही स्पेसीस अल्टरनॅन्थेरा या जिनसच्या किंवा टिलॅन्थेरा नावाच्या एका जिनसच्या ह्या एज प्लांट किंवा एज प्लांट म्हणून लावलेले असतात. म्हणजे एखादी लॉन असेल ना, लॉन गार्डनमध्ये लॉन असेल तर लॉनच्या बॉर्डरला एक छोटीसं कंपाऊंड टाईप केलेलं असतं, एक अर्धा फुटाचं किंवा त्याच्यापेक्षा थोडंसं मोठं, अर्धा फूट किंवा 1 फूट असं एक कंपाऊंड केलेलं असतं, एक बॉर्डर तयार केलेली असते, त्याला म्हणायचं एज प्लांट. आणि एज प्लांट म्हणून हे अल्टरनॅन्थेराचे काही स्पेसीस किंवा टिलॅन्थेराचे काही स्पेसीस वापरले जातात. देन सीड्स अँड लीव्ज ऑफ मेनी स्पेसीस ऑफ ॲमरॅन्थस आर इडिबल. ॲमरॅन्थसच्या बऱ्याचशा स्पेसीस आपण खातो. कुठल्या कुठल्या माहिती आहे तुम्हाला, तर ॲमरॅन्थस विरिडिस म्हणजे राजगिऱ्याचे लाडू उपवासाला वगैरे आपण खातो किंवा यात्रेत गेल्यावर तिथे हलके हलके लाडू असतात ना राजगिऱ्याचे, हां ते आहे ॲमरॅन्थस विरिडिस. किंवा ॲमरॅन्थस पायनोसस म्हणजे माठ, काठेमाठ, काटमाठ किंवा माठ नावाची भाजी, ॲमरॅन्थस पायनोसस. सिलोशिया अर्जेन्शिया, कुर्डू तुम्हाला माहिती आहे. सिलोशिया अर्जेन्शियाचे रूट्स आहेत ना, दे आर सपोज टू बी अ डायुरेटिक प्रॉपर्टीज. म्हणजे यांच्यामध्ये डायुरेटिक प्रॉपर्टी असते. सिलोसिया अर्जेन्शिया म्हणजे कुर्डूच्या मुळांमध्ये जर एखाद्याला युरिनेशनला प्रॉब्लेम असेल किंवा किडनी स्टोन असेल तर या सिलोसिया अर्जेन्शियाचे रूट्स आहेत ना ते उघळून दिले जातात, पाजले जातात. वॉट इट, हे एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी आहे त्याची. त्यानंतर ॲचरॅन्थस आस्पेरा म्हणजे आघाडा. आपण गणपतीला जे पानं आणतो तोडून ठेवतो आघाड्याची, हरळ नाही, आघाडा, माठभाजीसारखा दिसणारं थोडंसं एक झाड असतं आणि त्याला वरती काटेरी इन्फ्लोरसन्स येतो, त्याला म्हणायचं आघाडा. तर हे ॲचरॅन्थस आस्पेरा हे पण एक यातलंच प्लांट आहे. त्यानंतर अल्टरनॅन्थेरा नावाचा एक जीनस आहे, त्याच्या बऱ्याचशा स्पेसीस आहेत त्या वीड म्हणून वाढतात. अल्टरनॅन्थेरा ससेलिस, अल्टरनॅन्थेरा टनेला, अल्टरनॅन्थेरा पंजन्स या सगळ्या स्पेसीस आहेत त्या वीड म्हणून वाढतात. सो फेअरली लार्ज फॅमिली अँड विथ नोटेबल इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ॲमरॅन्थिस. तुम्हाला कुणाला जर काहीही डाऊट असेल यू कॅन राईट इन कमेंट सेक्शन ऑर यू कॅन इंडिव्हिज्युअली कॉल मी. तुम्ही मला कॉल करू शकता, माझा नंबर तुमच्याकडे सगळ्यांकडे आहे. आय थिंक वी शूड स्टॉप फॉर नाऊ. हां, आणखीन एक मला सांगायचं होतं तुम्हाला की असं निदर्शनास आलं आहे की तुमच्यातली बरीच लोक व्हिडिओज बघत नाहीत. तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही 18 वर्षाच्या पुढील आहात किंवा 18 वर्षाचे तरी असाल, तुम्ही सुज्ञ झाला आहात, स्वतःच्या पायावरती दगड मारून घ्यायचा आहे की स्वतःचा पाय कुऱ्हाडीवर टाकायचा आहे की स्वतःच्या मानेवरनं कुऱ्हाड चालवायची आहे, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. जर सिन्सिअर राहिले नाही, आज जग काय फेस करते, काय मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत जगासमोर, करोनासारखा व्हायरस असेल किंवा बौद्धिक लोकांची पोकळी निर्माण झाली आहे भारतामध्ये आणि जगामध्ये, बुद्धिजीवी लोकच राहिली नाही आहेत. अशा पोकळीमध्ये तुम्हाला फक्त किड्यामुंग्यांसारखं जगायचं आहे आणि 2 टाईमची भाकरी खाऊन तिथंच त्याच वडाच्या झाडाखाली झोपून राहायचे, तर हे तुमच्या हातात आहे. हा जो पिरियड आहे लॉकडाऊनचा त्याला संधी म्हणून बघा, भरपूर अभ्यास करा. आपण याच्या आधी 10वी 12वीपर्यंत 11वी 12वीपर्यंत जर काही शिकलो नसू किंवा जर कुठल्या गोष्टीमध्ये आपल्याला विकनेस असेल
जर कुठलं नॉलेज नसेल आपल्याला तर ते आत्ता ॲक्वायर करून घ्यायला पाहिजे. ही संधी तुम्हाला स्वतःला परत तयार करण्यासाठी, परत नव्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी. जोपर्यंत तुम्ही जिद्दीनं पेटत नाही तोपर्यंत तुमचं अस्तित्वच नाही, तुम्हाला तुमच्या जगण्याला अर्थच नाही. अभ्यास करा आणि सोडू नका कोणालाच. प्रत्येक प्राध्यापकाला प्रश्न विचारले पाहिजेत, त्याची उत्तर त्याच्याकडून घेतली पाहिजेत आणि तुमच्या प्रत्येक मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शोधलं पाहिजे. देन ओनली यू आर लिव्हिंग, यू आर अलाइव्ह. बरोबर. सायनिंग ऑफ राईट नाव, फॉर नाव.